پہلے سے میں یہ افغانی لوگوں کا ویڈیو دیکھ رہا ہوں جو بکواس کر رہا ہے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، ہم انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور انڈیا کے ساتھ جب پاکستان کے ساتھ جنگ کرے گا تو ہم وہاں کھڑے ہوں گے۔ میں یہ ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں افغانیوں پر کہ ہم کے پی کے پختون جو ہے وہ 5 کروڑ 6 کروڑ ہیں، اور آپ لوگ جو ہے افغانستان میں صرف 3 کروڑ، اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی فارسی باند ہے، تاجک ہے، ازبک ہے۔ تم لوگ تو افغانستان میں غلام ہو، امریکہ کے غلام ہو۔ پہلے اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرو، پھر انڈیا کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ہمارے خلاف۔ پہلے امریکہ سے اپنے آپ سے آزاد کرو، پھر فارسی باند سے اپنے آپ سے آزاد کرو، پھر تاجک ازبک سے۔ تم لوگ تو ابن غلام ہو۔ تمہارے لوگوں کا 5000 تاریخ ہے، لیکن تم لوگ غلامی میں رہتے ہو اور غلامی میں پیدا ہوئے ہو اور غلامی میں بڑھ رہے ہو۔ میرا یہ ایک بات کان کھول کے سن لا افغانیوں۔ 1 2 3 آدمی ہیں، وہ بات کے ساتھ کہتے ہیں بات کے ساتھ ہنستا بھی ہے۔ پٹھان کا اس طرح بات نہیں ہے، یہ ہجڑوں کا بات ہے، ہجڑا اسے بات کرتا ہے جو بات کے ساتھ ہنستا ہے۔ پٹھان جب بات کرتا ہے تو اس کے بات میں دم ہوتا ہے، دم۔ وہ ہنستا نہیں ہے، وہ آمنے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ اور ہم الحمدللہ پاک فوج کے ساتھ ہے۔ ہم کے پی کے پختون 5 6 کروڑ پختون، پہلے ہم ہوں گے، بعد میں پاک فوج لڑیں گے۔ یہ انڈیا ہے، 1000 انڈیا ایسا بنیں گے نا، ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم باہر ٹریننگ کے، باہر سب کچھ کے ہم فوج ہے، ہمارے لیے ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ساتھ سب کچھ موجود ہے۔ ہم پاک فوج سے اسلحہ بھی نہیں چاہتا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں سب کچھ موجود ہے، راکٹ لانچر، AK-47 سب کچھ موجود ہے۔ جب وہ دن آئے گا جب انڈیا پاکستان پر حملہ کرے گا تو بعد میں پتہ چلے گا کہ انڈیا میں کتنا دم ہے، معلوم ہے۔ افغانی تو ہمارا دائیں ہاتھ کا کام ہے، وہ تو ہم بائیں ہاتھ کے تاپر سے سیدھا کرے گا، بائیں ہاتھ کا کام ہے ہمارا۔ یہ لوگ بھی باتیں کرتے ہیں پاکستان کے پیچھے۔ تم لوگوں کا اوقات کیا ہے؟ ابھی تک تمہارا لوگ غلامی سے آزاد نہیں ہوا ہے۔ 5000 تاریخ رکھتا ہے، لیکن تم نے کون سا کارنامہ کیا 5000 تاریخ میں؟ ایک کرتوس تک نہیں بنا سکتے آپ لوگ۔ الحمدللہ پاکستان کے ساتھ سب کچھ موجود ہے، ٹیکنالوجی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ایٹمی پاور ہے۔ میرا ایک بات کان کھول کے سن لو، جو بھی ہے، اگر پاکستان پہ کسی نے بری آنکھ سے دیکھا پاکستان کی طرف، قسم خدا میں اس کے آنکھیں نکال دوں گا، اس کے ایک آنکھ بھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ بات ذہن میں آتا ہے آپ لوگوں کا؟ اور جب پاکستان جس ٹائم ختم ہوگا، انشاءاللہ پہلے تو ختم نہیں ہوگا، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی کلمے کی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ یہ ایک اسلامی ملک ہے، معلوم ہے۔ جس ٹائم پاکستان دنیا کے نقشے سے ختم ہوگا، اسی ٹائم بہت سے ملک اپنے ساتھ ختم کرے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے۔ ہمارا پنجابی، ہمارا بلوچی، ہمارا سندھی بھائی، ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم یہ دنیا کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہم پنجابی، بلوچی، پٹھان سب ایک ہے۔ ہاں، ہمارے درمیان اپنے جو معاملات ہے، ہمارے اختلافات ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ ہمارے اندر ایک گھر کے اندر بھی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن باہر کے لیے سب ایک ہوتے ہیں۔ ہمارا فوجی ہے، ہمارا جو بھی ہے، اس کو جب کوئی گالی دے گا میں اس کو گولی سے مار دوں گا۔ یہ ہمارے پاسبان ہے، یہ ہمارا حفاظت کرتے ہیں، دن رات وہاں LOC اور بارڈر پر دن رات گزارتے ہیں۔ ہم آرام سے سوتے ہیں، ہم آرام سے کھاتے ہیں، آرام سے پیتے ہیں۔ وہ افغانی جو ہے نا، پہلے میں 2 3 دن اس کے ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کے چینل پر، وہ انڈیا کے چینل پر چل رہا ہے کہ دیکھو افغانی پاکستان کو کس طرح جواب دے رہا ہے، دیکھو افغانیوں کو، دیکھو وہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ انڈیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے افغانستان کو غلامی سے آزاد کرو، پھر افغانستان اپنے ساتھ کھڑے کرو، پھر افغانیوں کو اپنے ساتھ کھڑا کرو۔ پہلے اس کو غلامی سے تو آزاد کرو نا، یہ لوگ خود غلام ہیں، اور انشاءاللہ 1 2 سال کے بعد طالبان پھر سے آنے والے ہیں۔
फिर इन लोगों का मैं औकात देखूंगा कि ये लोग कितने बहादुर हैं। फिर तो सारी दुनिया को पता है कि तालिबान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ है, हमारे पाकिस्तान के साथ है। और कश्मीर इंशाल्लाह आज़ाद होगा, ये हमारा वादा है कश्मीरियों भाइयों के साथ कि कश्मीर हम आज़ाद करेंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे, कश्मीर आज़ाद करेगा इंशाल्लाह। इंडिया तुम सुनो, इंडिया वाला हिंदू तुम सुनो, तुम्हारे लिए हम सिर्फ पठान काफ़ी है। पंजाबी छोड़ो, सिंध छोड़ो, बलोची छोड़ो, हम पठान काफ़ी है तुम्हारे लिए। ये जो अफगानिस्तान के बक बक करते हैं ना कि हमने अमेरिका को निकाला, ये इन लोगों ने नहीं निकाला है, ये KPK के पुख्तनों ने निकाला है। यहाँ से हम जाते हैं और अमेरिका के गांड में लाद देता है, सही है। यहाँ से हम जाते हैं, हमने अमेरिका के गांड को पटा दिया है। और इंशाल्लाह, मेरा उर्दू थोड़ा मजबूत नहीं है, लेकिन मैं और बहुत बातें करते हैं, लेकिन मैं ये बात सारी दुनिया को, इंडिया को, अफगानिस्तान को पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ कोई भी बुरी आंख से नहीं देख सकते जब तक पठान होके पीकेगा। 5 करोड़ 6 करोड़ पठान पहले खत्म होंगे, फिर पाकिस्तान खत्म होगा। ये इंडिया वाले जहन से बात निकले कि हम KPK अलहदा करेगा पाकिस्तान से या बलूचिस्तान अलहदा करेगा। बलूचिस्तान में भी हम पठान ज्यादा है और KPK में भी हम पठान ज्यादा है। हम सब एक है, सब एक रहेंगे इंशाल्लाह। और इंडिया के लिए मेरा सिर्फ ये हाथ काफ़ी है, ये दाया हाथ नहीं है। कसम खुदा, मेरे साथ सऊदी अरब में हिंदी है, इनसे पूछो कि वो हमारे साथ कैसे रहते हैं। जब हम बोले कि वो करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक हाथ हम पर डाल दिया ना तो हम जमीन के अंदर घुस देगा। हमारा बात में दम है। हम अफगानियों की तरह, हिजड़ों की तरह हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। हम पठान है, हम सीधा पठान है, हम किसी के गुलाम नहीं रह चुके हैं। हम अपने बाप से पैदा हुए हैं, हम रूसिया से पैदा नहीं हुए, हम अमेरिका से पैदा नहीं हुए, हम अपने बाप से पैदा हुए। अफगानी जो है वो रूसिया और अमेरिका का औलाद है, उसमें कोई हैरत नहीं है। मैं सारे अफगानियों को गाली नहीं देता हूँ। जो पाकिस्तान पर खड़ा होता है, जो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत रखता है, वो हमारे भाई है। काल भी भाई थे, आज भी भाई है। पाकिस्तान में लाख अफगानी रहते हैं। जो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी रखता है वो हमारे भाई है। वो उसको हम घर भी देगा, उसको हम जगह भी देगा, उसको हम खाना पीना भी देगा, सब कुछ देगा जब बुरा वक्त उस पर आएगा। लेकिन जो अफगानी पाकिस्तान के खिलाफ है, कसम खुदा, जब जंग होगा तो मैं बताऊंगा कि KPK पख्तून तुम्हारा क्या करेगा, तुम्हारा वो हासिल करेगा। तुम बोल दे कि हम अटक तक है, अटक तक तुम तो आओ ना, तो फिर बताएंगे कि तुम अटक तक आ सकता है या नहीं आ सकता है। तुम्हारा मैं क्या हल करूंगा। तुम अटक बता रहे हो, तुम सिर्फ बाउंड्री लाइन क्रॉस करो, लाइन, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि तुम कितना बहादुर है। तुम सिर्फ लाइन क्रॉस करो। हमारा घर पाकिस्तान है, पहले पाकिस्तान, फिर हम पठान है। पहले हम पाकिस्तानी हैं, फिर पठान है। हमारा घर अपना घर है। जो अपने घर का हिफाजत नहीं कर सकते वो बेहरत है, उसमें कोई हया नहीं है, वो कोई इंसान नहीं है, हैवान है। वसलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। जो भी है, अगर पाकिस्तान पे किसी ने बुरी आंख से देखा पाकिस्तान की तरफ, कसम खुदा मैं इसके आंखें निकाल दूंगा, इसके एक आंख भी नहीं छोड़ूंगा। ये बात जहन में आता है आप लोगों का। और जब पाकिस्तान जिस टाइम खत्म होगा, इंशाल्लाह पहले तो खत्म नहीं होगा। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की कलीमे की वजह से बना हुआ है। ये एक इस्लामी मुल्क है, मालूम है। जिस टाइम पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से खत्म होगा, उसी टाइम बहुत से मुल्क अपने साथ खत्म करेगा, क्योंकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है। हमारा पंजाबी, हमारा बलोची, हमारा सिंधी भाई, हम में कोई फर्क नहीं है। हम ये दुनिया को वाज़ेह करना चाहता है कि हम पंजाबी, बलोची, पठान सब एक है। हाँ, हमारे दरमियान अपने जो मामलात है, हमारे इख्तलाफात है, वो अपनी जगह है। हमारे अंदर एक घर के अंदर भी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन बाहर के लिए सब एक होते हैं। हमारा फौजी है, हमारा जो भी है, इसको जब कोई गाली देगा मैं उसको गोली से मार दूंगा। ये हमारे पासबान है, ये हमारा हिफाजत करते हैं। दिन रात वहाँ LOC और बॉर्डर पर दिन रात गुजारते हैं। हम आराम से सोते हैं, हम आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं। और अफगानी जो है ना, पहले मैं 2-3 दिन उसके वीडियो देख रहा था इंडिया के चैनल पर। वो इंडिया के चैनल पर चल रहा है कि देखो अफगानी पाकिस्तान को किस तरह जवाब दे रहा है।
دیکھو افغانیوں کو دیکھو، وہ پاکستان کے خلاف ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. انڈیا کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے افغانستان کو غلامی سے آزاد کرو، پھر